जय जगन्नाथ स्टूडेंट वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल। जीवन में किसी एमती बहुत किसी घटना घटीगला जहाँपाई कि आम भिडटी अपलोड कर पार्नु आपण मानक तो आज आम भिड अपलोड करूँ। तो आपण मैंने आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। तो आज विषय हूँ आमर तीन तुंडरे जार कवि होउचंती भुवनेश्वर बेहेरा। अनेक कहती जे शासन पद्धति गुड़िक मध्य गणतंत्र ही सर्वोत्कृष्ट। गणक द्वारा गणक पाई गणक शासन को कुआडे गणतंत्र कह जाए। गणतंत्र क्या कहुए? गणक द्वारा गणक पाई गणक शासन। यही कोटेसन टाक किए कही आपण मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। शासन कहले शासन बा लोकंक ऊपर शासन को ही बुझाए, निज स्त्री किंबा पुओ झीओंक ऊपर मालिकाना जाहिर करबा नुहे। तेणु गणकर शासन बोली कहिबारे किछि विशेष अर्थ थिला परि मने हुए। पुणी निशा उपुड़ा राजा राजुड़ा शासन ठारू आरंभ करी आचार भ्रष्ट महकार व्यभिचार ग्रस्त यहाँ ही सामरिक एकछत्रवाद पर्यंत प्रत्येक शासन डिंडिम पिटी घोषणा करी कहे जे तांकर प्रवर्तित शासन गुड़िक समूह पाई हित। शासन गुड़िक सबुले समूह पाई अटे। अतएव गणक द्वारा शासन ही गणतंत्रर प्रकृत और प्रधान विशेषत्व बोली कहुए। जो शासनटी गण मानक पई हुए माने समस्तंक पई ही हुए ताको ही आमे सठिक शासन व्यवस्था बोली कहू। अन्य अर्थरे एथिरे शासक और शासित एक अभिन्न। शासक आ शासित जी आमको शासन कला और जो माने भी आम द्वारा शासित हेले से माने एक किछि अभिन्न सेमानक मध्यरे नाही। सेथिपाई ये शासन रे प्रभु किंबा दास शोषक किंबा शोषितर कल्पना करा जाय न पारे। तेणु सामाजिक न्याय नैतिक समता व्यक्तिगत अधिकार और व्यक्तिगत स्वाधीनता लाभ संगे संगे समष्टिगत प्रगति ए शासनर स्वाभाविक परिणति बोली जुक्ति करा जाय। आम देश रे जनसाधारणଙ୍କର अभ्यंगता ठारू किंतु मने हुए जे एपरी पर्यालोचना केवल तात्विक और पोथीगत। छुआ अछुआर पीठस्थली भारत रे सामाजिक न्याय लंकारे हरिशब्द पुणी पुंजीपतिर विशाल प्रसाद भिखारीर पत्र कुड़िया तथा रास्ता कड़े मध्य अर्थनैतिक समता आशा केवल कल्पनार विलास। समस्ते कहते आम समस्ते एक शासक एक शासित एक। तो एते पुंजीपति मानकर विशाल घर कहीं भिखारी मानकर रास्ता कड़े घर कौन पाई? एटा कोटा समान होउनी? कुसंस्कार पूर्ण साधारण शिक्षाविहीन समाज रे व्यक्तिगत अधिकार चिलिका माछ परी स्वप्निल और दुष्प्राप्य। आउ समष्टिगत प्रगति आकाश कइया परी कपोल कल्पित। मनरे तेणु प्रश्न उठे जे गणतंत्र को जहा बोली घोषणा करा जाए सतरे कौन ताहा नुहे? एपरी संदेह किंतु अन्यायपूर्ण बोली मने हुए। गणक द्वारा शासनर अर्थ नुहे जे जनतार समस्त व्यक्तिगत भाव में सीधा सड़क शासनकर्ता हेबे और निज निजको शासन करी बसिबे ना। गणतंत्र अर्थ ताहा नुहे। जो देशर लोक माने शासन संबंधी ज्ञान रे सुशिक्षित, जो देशर लोक माने शासन कौन शासन केमिति हुए बा किपरि परिचालित हुए ता संबंध में समस्त ज्ञान थिबो तांको पाखरे, सुशिक्षित होइथिबे, निज नागरिक अधिकार तथा प्रतिनिधि बाछिबारे मध्य सेमाने सचेतन थिबे एवं देश मानकरे भोटदाता माने लोक प्रतिनिधि हेबा पई उपयुक्त। प्रत्येक व्यक्ति विशेषज्ञ दोष गुण कार्यकलाप चिंताधारा और मानसिक दृष्टिकोण साधुता और सचोटपणीयता सबू से जानी पारिथिबे। सही माने ही आमर सरकार गढ़ी पारिबे और ताकू ही आमर गणतंत्र व्यवस्था कहुए। भल मंद चिन्हबार योग्यता जोठी नाही सेठारे मुख्यतः प्रोपागंडा ही जय हुए। जोठारे लोक मानक मध्यरे कोटा भल सरकार कोटा आमर सरकार भल नुहे, क्यों सरकार आम पई कार्य करिवो, क्यों सरकार आम पई कार्य न करिकि आमको ठकी देव, जोठी से सब जानिबार जो लोक पाखे योग्यता नाही सेठारे प्रोपागंडा ही चली थाए। प्रोपागंडा माने कौन? माने अन्य मानकर माने विशाल बड़ लोक मानकर मन मानी ही सेठी चली थाए।
କଳା ମଚମଚ ଦେହ, କହରା ନିଶ, ମେହଗାନି କାଠରେ କୁନ୍ଦେଲା ପରି ହାତ ଆଉ ଫୁଲକା ପରି ରୁଟି ପରି ଫୁଲି ଉଠିବା ଚଉଡ଼ା ଛାତି, ଲାଠି ହାତରେ ଆକୃତିଟିଏ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଆଖି ତଳକୁ ଖସି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ଝାଳ ବୋହିଗଲା। ଆଗନ୍ତୁକକୁ ଚିହ୍ନିବା ଗଳାରେ ପୁରୋହିତ ପଚାରିଲେ, ପାଣୁ କିରେ? ପାଣୁ ଟିକିଏ ମୁରୁକି ହସି ହସି କହିଦେଲା, ଓଳିକି କରୁ କରୁ କହିଲା, ଗୋସାଇଁ ମହାପୁର, ଏଇ ଭୋର ଭୋର କୁକୁରଟିଏ କାନ୍ଧରେ ବୋହି କୁଆଡ଼ିକି ଚାଲିଛନ୍ତି? ଗୋସାଇଁ ମହାରାଜ ସପ୍ରତିଭ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ, କହିଲେ, ହଇରେ ପାଣୁ, ସତରେ କ'ଣ 60 ବର୍ଷ ନ ପୁରି ତମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହୁଏନି? ଛେଳି କିଏ କୁକୁର କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ଜଜମାନ ଛେଳିଟିଏ ଦାନ କଲେ ହେଲା, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଛେଳିଟା ଭିଡ଼ି ଓଟାରି ହେଉଥିଲା, ବୋହି ନେଇ ଯାଉଛି। ପାଣୁ ସୁନା ଖିଲି ପିଟା ଦାନ୍ତ ଦିଟାକୁ ଭଲ କରି ନିକୁଟାଇ ବାଟ କରି ଯାଉ ଯାଉ ଆଉ ଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରୁ ଆଖି ବୁଲାଇ ଆଣି ଟିପଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଯେତେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ବି କୁକୁରଟାକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ହେବନି। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଜବାବ ନାହିଁ ପରା। ଅଗ୍ନା ଅଗ୍ନି ବନସ୍ତ ନ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ବେଶ୍ ବୁଦୁବୁଦିଆ ଜଙ୍ଗଲ, ଚାରିଆଡ଼େକ ପାହାଡ଼ର ଘେରା, ଚଢ଼େଇର ଥଣ୍ଟ ଆଉ କୁରାଢ଼ୀର ବେଣ୍ଟ, ମଝିରେ ଶୁଣାଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ପୁରୋହିତ ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାବନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ପାଣୁକୁ ଦେଖି ସତରେ ସେ ଘାବରାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ଗାଁଟି ଟିକିଏ ପାଖ ପଡ଼େ। ଛେଳିର ବୋଝ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଲା। ବୁଲା ବାଟ ବରଂ ଭଲ ଥିଲା, ସେ ବୁଲା ବାଟଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଏଇ ଗହୀର ବାଟରେ ନ ଆସି। ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲେ। ଠିକ୍ ପାଣୁ ପରି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗାଟିଏ ଧରି କେଉଁ ବୁଦା ଉହାଡ଼ରୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ପୁରୋହିତଙ୍କ ଛାତିରେ ପବନ ଅଟକିଗଲା। ଥରିଲା ହାତରୁ ଛେଳିଟି ଖସି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ କେମିତି ରହିଗଲା। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଡରିଗଲେ, ତା ହାତରେ ଯାହା ଥିବ ସେଟା ପଡ଼ିଯାଏ ନା, ତ ପୁରୋହିତଙ୍କ ହାତରୁ ସେଟା ଖସୁ ଖସୁ ରହିଗଲା। ପୁରୋହିତ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କହିବେ କିଛି ଠିକ୍ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଛେଳିକୁ କାନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଖୁର ଟିକିଏ ପରଖି ନେଲେ। ନିଜ ଆଖି ଦିଟାକୁ ଭଲ କରି ମକଚି ଛେଳିର ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ହଲାଇ ଦେଖିଲେ। ବୋହି ଆଣିଲା ବେଳେ କେଉଁଠି ମେଁ ମେଁ କରିଥିଲା ନା ନାହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ କହିଲେ, କିରେ ରାଧୁ, ଛେଳିଟାକୁ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ କିରେ? ରାଧୁ ବାଟ କାଟି ଯାଉ ଯାଉ ପଦେ ଶୁଣାଇ ଦେଇଗଲା, ଛେଳି ନା ବାଛୁରୀ? ହଁ, ସରଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, କୁହନ୍ତିନି କଥାରେ। କ'ଣ କହିଲା ଠିକ୍ ଶୁଣାଗଲାନି। ପୁରୋହିତ ମହାଶୟ ଏଥର ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ। ଯଜମାନ ସତରେ ଗୋଟାଏ କୁକୁର ଦେଇନି ତ? କଳିକାଳ କି ବା ଦୃଢ଼ କରି କହିବି। ଛେଳି ଜାଗାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁରୋହିତକୁ କୁକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ବୁଦା ବଣଏ ଭିତରେ ସରିଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଖୋଲା ରାସ୍ତା, ଗାଁ ବି ଦୂରରୁ ଦିଶିଲାଣି। ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ହଠାତ୍ ଜଣେ ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷ ଆଉ 4 ହାତିଆ ଠେଙ୍ଗାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ପୁରୋହିତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ପାଖ ଗାଁର କ'ଣ ଅଗାଧୁ ହେଲା। ଅଗାଧୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମଟିଏ କଲା, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁ କରୁ ସାପ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଲା ପରି ଚମକି ଉଠି କହିଲା, ଅବଧାନେ, ଏମିତି ଜାତିଆ କୁକୁରଟିଏ କେଉଁଠି ପାଇଲ? କିଏ ବି ଛେଳି ବୋଲି ଭୁଲ କରି ବସିବ। ଭଲ ଭୁକୁଛି ନା? ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ଅଗଣିତ ପାଣୁ ଆଉ ରାଧୁ ଅଗାଧୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଛେଳି କୁକୁରକୁ ଆଉ କୁକୁରକୁ ଛେଳି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଛେଳିକୁ ଏଠାରେ କୁକୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି, କୁକୁରକୁ ଏଠାରେ ଛେଳି କରିଦେଉଛନ୍ତି। 3 ତୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚାରପତ୍ର, କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଲେଖା, ସିନେମା ହଲ୍ର ପର୍ଦ୍ଦା, ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଭିଜନ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ସଭା ସମିତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନୂତନ ଓ ଆଧୁନିକ ଢଙ୍ଗର ପ୍ରଚାର ଅସ୍ତ୍ର ଜମା ହେଲାଣି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତା ମଧ୍ୟ ଉଦାସୀନ, ସେଇଠି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର ହିଁ ଜୟ ହେଉଛି। ଏପରି କେବଳ ପ୍ରଚାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜିଣୁଥିବା ଗୁଣହୀନ ନୀତିହୀନ କେତେକ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ହାତରେ କ୍ଷମତା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗରିବ ଦେଶର ବିବାଦୀ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ସୁବିଧା ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ 2 ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଠା ବାଣ୍ଟିଲା ନ୍ୟାୟରେ ତରାଜୁର 2 ପାଖ ଓଜନ ସମାନ କରୁ କରୁ ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ପୁଳାଏ ଉଦରସ୍ଥ କିମ୍ବା ପକଟସ୍ଥ ଗଲା ପରି ଅନ୍ୟ ପାଖେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଓଜନିଆ ହୋଇଯାଇଛି, ସେପଟରୁ ପୁଳେ କାଢ଼ି ଆଣି ପକେଟ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି କି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଗୁଣହୀନ ଆଉ ନୀତିହୀନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଶାସନ ଆସିଲେ ଯେମିତି
ବିଲେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଲା ପରି ବିଲେଇ ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟେ, ଯାହା ଅଧିକ ବଳି ପଡ଼େ ଖାଇଦିଏ, ସେପରି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଟେ ଟିକେ ଅଧିକ ବାଣ୍ଟ ରହିଗଲା ତାକୁ ନିଜ ପକେଟସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏହିପରି ହେଉଛି ବୋଲି ଆମର ଏଠାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ନୂତନ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଠିକ୍ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ, ସେହି ଜନତା, ସେଇ ପ୍ରତିନିଧି, ସେଇ ଖେଳ। ବ୍ୟବଧାନ କେବଳ ସମୟର ଅଟେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ ହେବ କାହିଁକି? ଗଧିଆ ଯଦି ମେଣ୍ଢାର ପୋଷାକରେ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଗହଣରେ ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଭିତରେ ପଶି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ ହେବ କିପରି? ବୁଝିଲ? ଠାରରେ ବୁଝ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ନିଜେ ଉପଯୁକ୍ତ? କଥାରେ କହନ୍ତି, ଯିଏ ଶାସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ସେୟା ହିଁ ପାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣଚେତନାର ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ଗଣଶିକ୍ଷା ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣମାନଙ୍କୁ ନଚେତେଇବା କି ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଶାସନ କ'ଣ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି, ଯଦି ସେମାନେ ନ ଜାଣିବେ ତ ଏହିପରି ଆମର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯିବ ନାହିଁ ଆଉ ଅସଫଳତା ହିଁ ଆମର ଦେଖାଯିବ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ପରିଚୟ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।